صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہم لوگ سبق پڑھ رہے تھے اور تقریباً لیسن نمبر 5 کا جو ہے نا آخری کا حصہ بچا ہوا ایک دو تقریباً جو ہے نا بچی تو تھوڑا سا ہم ریویژن کر لیں گے. تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک چیز جانی کہ عربی کے اندر جو ورڈس ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے اسم ناؤن, ایک ہے فعل جو کہ ہے ورب, دوسرا ہے حرف پارٹیکل. اسم ناؤن یہ کیا ہے؟ نام. یہ کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے, کسی کے ایٹریبیوٹ, کسی کی صفت بھی ہو سکتی ہے. اور کیونکہ ہماری پہلی جو بک ہے وہ اسی کے تعلق سے ہے, ناموں کے تعلق سے. تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک نام, ایک اسم جو ہے ایک عام بھی ہوتا ہے, ایک خاص بھی ہوتا ہے. معرفہ بھی ہوتا ہے, نکرہ بھی ہوتا ہے. معرفہ مطلب ڈفرینٹ, جو خاص ہے. وہ کیسے بنے گا؟ اگر آپ اس کے اوپر الف لام لگا دیں تو معرفہ بنے گا. ایک ہوتا ہے انڈیفرنٹ نام, جس کو ہم بولتے ہیں عربی میں نکرہ, عام جو ہے. تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو تنوین لگانا ہے, 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش. جیسے کہ الکتابو گابو, کتابن ایبو, ایک کوئی سے بھی عام ہو. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے دیکھا ماں جو ہے نا, یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے کہ ماں ہاذا, جو غیر عاقل اراشنل ناؤنس ہے ان کے لیے, جن کے اندر عقل ہے, جن کے اندر عقل ہے, جو کہ انسان, جن فرشتے وغیرہ ہے, تو ان کے لیے ہم استعمال کریں گے من ہاذا, من ہاذی, جو بھی یہ کون ہے وہ کون ہے, من ذالکا وہ کون ہے. پھر ایسے ہی ہم لوگوں نے آگے دیکھا کہ ایک جملے اسمیہ, جملے کی جو قسم ہوتی ہے, جملے فعلیہ, جملے اسمیہ. ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جملے اسمیہ کے تعلق سے. جملے اسمیہ مطلب ہے نامنل سینٹینس, وہ سینٹینس جو ایک اسم سے, ایک نام سے شروع ہوتا, اور اس کے 2 حصے رہتے, ایک مبتدا, ایک خبر. ٹھیک ہے. بہت سارے مثال دیکھیں ہم لوگ کہ المسجد خرید, المسجد مبتدا ہے, خرید کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. تو مبتدا خبر یہ 2 مل کے ایک سینٹینس بن رہا, جس کو بولیں گے جملے اسمیہ, نامنل سینٹینس. اس کے اپوزٹ میں آتا ہے جملے فعلیہ, وربل سینٹینس. وہ کیا رہتا ہے؟ ایسا سینٹینس جو فعل سے شروع ہو رہا, کسی ورب سے شروع ہو رہا, اس کو بولیں گے جملے فعلیہ. وہ بھی ہمارے ڈسکس کرنے کا موضوع نہیں ہے, تو برائے ہم لوگ صرف اسی پہ فوکس کریں گے, جملے اسمیہ. لیکن جو جملے اسمیہ ہے, ایک جو حصہ مبتدا ہے, ایک خبر ہے. تو خبر کبھی اگر ایک ورڈ ہے تو وہ جو ہے نا مرفوع رہے گا. جیسے کہ المسجد خریب, الباب مفتوح, ڈور جو ہے دروازہ کھلا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جو خبر آ رہی وہ خود ایک سینٹینس بن کے آ سکتی ہے, وہ خود کبھی سینٹینس بن کر آ سکتی ہے. اب وہ سینٹینس الگ سے جملے اسمیہ ہو سکتا, وہ سینٹینس کبھی جملہ فعلیہ نہیں ہو سکتا, ڈیپینڈس. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خبر اگر مور دین ون ورڈ ہے, اگر ایک ورڈ سے زیادہ ہے, تو اس کے ہم لوگ 2 قسم پڑھیں گے. کیا کیا پڑھے؟ ایک جار مجرور شبہ جملہ خبر, جیسے کہ الولد فی البیت, بچہ گھر میں ہے. تو اس کو انالائز کیسے کریں گے اپن؟ البیت مبتدا ہے, فی حرف جر, البیت اس میں مجرور, فی البیت جار مجرور شبہ جملہ خبر, دونوں مل کے کیا بنے؟ خبر بنے. ٹھیک ہے. ایسے ہم لوگ دیکھیں گے ظرف بھی آتا ہے, ظرف بھی خبر بن کے آتا ہے. جیسے کہ الرجل تحت الشجرۃ, کہ ایک آدمی, اچھا ہم لوگ ایک عام ایگزامپل پڑھے تھے, الحقیبۃ تحت المکتب, کہ بیگ ٹیبل کے نیچے ہے. تو حقیبۃ کیا بنے گا؟ مطلب مبتدا, خبر کیا ہے اس کی؟ تحت, ظرف شبہ جملہ خبر. ظرف کے لیے مضاف ملا کے خبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ظرف تو خبر بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مکتبی مضاف الیہ. جس طرح مضاف مضاف الیہ جو ہماری ٹاپک ہے لیسن نمبر 5 کی, اس طرح مضاف کے بعد مضاف الیہ آتا, ظرف کے بعد بھی مضاف الیہ آتا میکسیمم ٹائم. کوئی ظرف ایسے بھی رہتے ہیں کہ جس کے بعد مضاف الیہ نہیں آتا, لیکن میکسیمم ٹائم جو ہے نا ظرف جو ہے ایڈورب, ایڈورب جو بولتے ہیں اپن, ایڈورب آف ٹائم ہو یا پھر ایڈورب آف پلیس ہو, اس کے بعد ایک مضاف الیہ آتا نارمل, لیکن کبھی کبھی نہیں آتا, ایسا نہیں ہوتا. اور اس کے ہم لوگوں نے دیکھا کہ لیسن نمبر 5 میں کہ مضاف مضاف, کسی چیز کا پوزیشن آپ کو شو کرنا ہے, کہ اس کی ملکیت آپ کو جو ہے نا بتانا ہے لوگوں کو, آپ یہ جملہ استعمال کریں گے. آپ کو بولنا ہے کہ یہ پین جو ہے زید کا ہے. کیسا بولیں گے؟ پین زید کا ہے. کیسا بولیں گے؟ خالی صرف سمپل جملہ آدھا جو ہے, صرف زید کا قلم. کیسا بولیں گے؟ قلم, قلم, زید, زید,
खलमु ज़ैदिन। क्यों? क्योंकि मुज़ाफ इलैह हमेशा क्या रहता? मजरूर रहता, उसके आखिर में क्या आता? ज़ेर आता। खलमु ज़ैदिन, तो आखिरी में ज़ेर आना जरूरी है मुज़ाफ इलैह के। ये तो हो गया मुज़ाफ, ये होगा मुज़ाफ। अपन इंग्लिश में बोलेंगे इसको थिंग पोजेस्ड, यानी वो चीज जिसका इंसान मालिक है, इसको हम बोलेंगे पोजेसर, यानी जो ओनर है, जो इसकी पोजेस कर रहा है। ठीक है, तो बहरहाल दो चीजें इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि मुज़ाफ के ऊपर तनवीन नहीं आती, ना अलिफ लाम ना। तनवीन मतलब दो पेश, इसके ऊपर नहीं आते मुज़ाफ के ऊपर, और ना इसके ऊपर अलिफ लाम। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आखिरी में ज़बर भी आ सकता, ज़ेर भी आ सकता, पेश भी आ सकता, डिपेंड्स। लेकिन जो मुज़ाफ इलैह है इसके नीचे हमेशा ज़ेर ही आना, या तो एक ज़ेर आना या तो दो ज़ेर आना। अगर अलिफ लाम रहा तो एक ज़ेर रहेगा, अगर अलिफ लाम तो दो ज़ेर रहेगा। तो ये चीज़ रखना जरूरी है। अगर आपको बोलना है किसी, जैसे कि किताब, बच्चे की किताब, लड़के की किताब, आप बोलेंगे किताबुल वलदी, किताबुल वलदी, बच्चे की बुक। अगर आप वलदू बोलेंगे तो जुमला सेंटेंस नहीं बनेगा, का की मीनिंग नहीं आएगी, क्योंकि इंग्लिश में जो है ना, जो कपिला वर्ड रहता, इज किधर रहता, इज आर में रहता, आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर से जो है ना उसको अंदर से बाहर निकालना होगा। अगर आप खलमु ज़ैदिन बोलेंगे तो सपोज कीजिए कि यही जो है ना इज की मीनिंग दे रहा हूँ, ज़ैद की किताब, या फिर यहाँ पे अपन कैसा ले सकते हैं कि ऑफ ले सकते हैं, पेन ऑफ ज़ैद, तो ऑफ तो नहीं है अरबिक में, कहाँ से निकालेंगे अपन? वो वर्ड के स्ट्रक्चर से बाहर निकालना पड़ता है ऑफ को। अगर ये वर्ड का स्ट्रक्चर बिगड़ गया तो ऑफ के माने नहीं आते। खलमु ज़ैदिन बोलेंगे आप, खलमु ज़ैदिन बोलेंगे तो बात बनने नहीं, खलमु ज़ैदिन बोला। ठीक है, जैसे कि अपन सूरह फातिहा पढ़ते हैं, रब्बिल आलमीन, खैर वो एक एडवांस टॉपिक है, लेकिन बहरहाल रब्बु जो है मुज़ाफ है, अल आलमीन मुज़ाफ है। अच्छा, सूरह नास देख सकते हैं, मलिकी नासी, मलिक किसको बोलते हैं? बादशाह। ठीक है, तो मलिकी क्या है? मुज़ाफ है, अन्नासी क्या है? मुज़ाफ है। लोगों का बादशाह, लोगों का के माने कहां से आ रहे? ये वर्ड का स्ट्रक्चर है, ये मुज़ाफ है, मुज़ाफ इलैह। देखो मुज़ाफ के ऊपर ना तनवीन है ना अलिफ लाम, और मुज़ाफ इलैह क्या है? मजरूर। ठीक, चलिए ये 7 पढ़ना है, 8 पढ़ना है? 7 से पढ़ेंगे बस। ठीक, यहाँ से और एक टॉपिक हो रही, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद एक है टॉपिक यहाँ पे हरफुन निदा बोले होते हैं, वोकेटिव पार्टिकल। ठीक है, हरफुन निदा। वोकेटिव पार्टिकल, इसका मतलब क्या था? वोकेटिव पार्टिकल जो है ना, या है, जैसा कि लगता है या, ये एक हर्फ है। ठीक है, वोकेटिव पार्टिकल या का मतलब होता है ए वाले से, ए बोलते ना हम अपने लैंग्वेज में, ए है। इंग्लिश में अगर हम पढ़ते तो ओ पीपल बोल के आता ना, ओ पीपल, या युवन्नास, ए लोग, ओ पीपल। तो हर्फ निदा जो है, इसके बाद जो भी वर्ड आएगा उन्हें क्या रहेगा? मरफू रहेगा। मरफू कैसा रहेगा? दो पेश के साथ मरफू नहीं रहेगा, सिर्फ एक पेश के साथ मरफू रहेगा। जैसे कि या रसूल,
इसके ऊपर कुछ दूसरा आ ही नहीं सकता ना, आप रसूलुन बना सकते ना रसूला ना रसूली, या रसूलु ही नहीं था, ठीक है। अब एग्जांपल में क्या है, या मुहम्मदु है, या वलदु है, ऐ लड़के, या वलदु ऐ लड़के, ठीक है। 7th वाली जो बी के जैसा है, पेज नंबर 30 पे है जी। तो उसमें देखिए एग्जांपल्स है बहरहाल, लेकिन इसका सिर्फ मेन चीज अपन जो बिगिनिंग लेवल में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ यही याद रखना है कि इसके बाद के जो नाम आएगा वो क्या रहेगा, मरफू रहेगा, वो भी सिंगल नंबर के साथ, सिंगल पेज के साथ, उसके ऊपर 2 पेज भी नहीं आ सकते, ठीक है। अपन और आगे बढ़ेंगे एक्स्ट्रा टॉपिक को, बस इतना ही देखिए। तो 7th वन जो है उसमें क्या है, मुहम्मदुन है, लेकिन आप उसको क्या बना रहे हैं, या मुहम्मदु ऐ मोहम्मद, उस्तादुन टीचर है, या उस्तादु, खालिदुन या खालिदु ऐ खालिद, वलदुन या वलदु। तो जब भी आप अरबी में बात कर रहे हैं, फिर अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें वर्ड के एंडिंग को आप कैसा प्रोनाउंस कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। आ बोल रहे, ई बोल रहे, ऊ बोल रहे, उन बोल रहे, इन बोल रहे, ये बहुत जरूरी है। इक़रा वक्तुब मआ दवती अवाखिरिल कलिमात, रीड एंड राइट बाय वोकलाइजिंग द एंड ऑफ द वर्ड, कि पढ़िए और लिखिए कलीमे का जो आखिरी का जो हिस्सा है उसको क्लियर करते हो। तो पढ़िए आप, क्या है इसके बाद कैसा पढ़िए इसको, या अली, आप पढ़िए इसके बाद या अब्बास, आप पढ़िए इसके बाद नहीं, शेखुन, आप पढ़िए इसके बाद या शेखु, या शेख, उसके बाद या नहीं, या रजुलु, 2 मिनट ऐसे, ठीक, आप पढ़िए इसके बाद या सिरुन, फिर से बढ़िया, या अम्मा अम्मार रू, अम्मार, उसके बाद दुक्तुरुन, ओके, आप बोलिए इसके बाद या दुक्तुरुन, या दुक्तुर, ठीक है, समझ आएगा ना। नॉर्मली जनरल जो होता है एक नाम आखिरी में उसके ऊपर तनवीन रहेगा, लेकिन ये है असल में क्या था ना, रसूलुन था, रसूलुन था, लेकिन क्योंकि आप इसको या लगा दिए तो आखिरी में से आपको ये जो आखिरी का जो पेज था इसको डिलीट कर देना, हटा देना, ठीक है। तो या रसूलु आएगा, या रसूलुन, या उसके बाद ये इजी तमरीन। उसके बाद 8th वन है, इक़राइल मिसाल अल आतिया सुम्मा कव्विन असीरतम मिसलहु मुशीरन इला सूर तालिया, स्वाद है वो उसके ताला, उसके नीचे यहाँ तालिया, सुगर कर दीजिए आप लोग, मिसप्रिंट नहीं होगा ना उसके। तालिया, तो हम लोग देखिए अब तक के मुदाफ मुदाफ इलैहि का जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस बन रहा, उसमें क्या देखे अपन, मुदाफ मुदाफ इलैहि, मुदाफ के ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, मुदाफ इलैहि हमेशा क्या रहता, मजरूर रहता, मजरूर मतलब जिसके आखिर में ज़ेर रहा, तो ज़ेर रहा, जिसके आखिर में ज़ेर रहता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मन आ जाए, जैसे कि यहाँ पर हम बोलेंगे, यहाँ पर खलमुमन, whose pen is this, किसका पेन, सवाल बनाना है मुझे, किसका पेन है बोल, किसका कलम है बोल, तो क्या बनेंगे अपन, खलमुमन, whose pen, किसका पेन। तो ये तो बात समझ में आ रही है कि भाई खलमुन के ऊपर अलिफ लाम है ना, आखिरी में तनवीन है, ये तो क्वालिफाइड हो गया मुदाफ बनने के लिए, लेकिन इन्हें क्वालिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि मुदाफ के आखिर में क्या है, मजरूर रहना, इसके आगे में ज़ेर रहना, इसके नीचे नहीं है ना। फिर लास्ट क्लास में पढ़े थे वजह ये है कि जो हर्फ रहते हैं वो फिक्स रहते, मबनी रहते, उनके अंदर चेंज नहीं होते। मन कभी मना मिनी मनो नहीं होता, उन्हें हमेशा मनी से रहता। तो
تو اس کے اوپر افیکٹ ظاہری نہ ہو, اس کے اوپر افیکٹ ظاہری نہ ہو. ٹھیک ہے, تو انہیں مجرور ہے لیکن دکھ کے نہیں آتا, مجرور ہے لیکن اس کے اوپر افیکٹ دکھ کے نہیں آتا. کسرہ آتا اس کے اوپر افیکٹ نہیں کر سکتا, یہ صرف حرف کے لیے. لیکن جو نارمل نام ہے, زائد ہے, جو بھی نام ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو ہے نا کبھی بھی اس کے اوپر چینج نہیں ہوتا, جب ایسے رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہے مضاف الیہ, وہ سمجھنا ہے. وہ کیسے سمجھنا آ رہا ہے, کیونکہ اسٹرکچر سے سمجھنا آپ نے کہ خلق من کس کا ہے. ٹھیک ہے, پہلا کوشچن ہے یہاں پہ, کتاب من ھذا, whose book is this, کس کی کتاب ہے یہ, کس کی کتاب ہے یہ. جو آپ کیا لیں گے اس کا, کچھ بھی بولیے کہ یہ کتاب ھذا کتاب, ھذا کتاب زید. بارک اللہ فیکم, پرفیکٹ ہے. ھذا کتاب زید, کتاب زید بات کرتے تھے, ھذا کتاب زید, دس از دا بک آف زید. بالکل ایسے ہیں, قلم زید کی جگہ کتاب زید لگا دینا, اسٹارٹنگ میں ھذا لگا دینا, دس از دا بک آف زید. ٹھیک ہے, ھذا کتاب زید. پھر اس کا دوسرا ہے, پھر ایسا کوشچن بنانا ہے. پھر کوشچن بنائیے, ایسا کوشچن کیسا بنے گا. پیچھے کیا ہے بات کریں اس کی, خلق من ھذا, یہ پین کس کا ہے, whose pen is this, خلق من ھذا, whose pen is this. آنسر کیا بنے گا اس کا, پھر سے دیکھ لو, ھذا خلق زید, ھذا خلق زید, this is the pen of زید. یہ پہ this pen belongs to زید بھی بول سکتے ہیں کہ یہ پین زید کا ہے, بول سکتے ہیں. اس کے دو ہے, دو سوال بول سکتے ہیں. ایک تو شرٹ کے اوپر بنانا ہے, شرٹ کو کیا بولیں گے اردو میں, عربی میں قمیص. پھر اردو میں قمیص ہی بولتے ہیں, قمیص شرٹ. تو کیا بولیں گے, کیسے بولیں گے, رائٹ, قمیص من ھذا, whose shirt is this, کس کی قمیص ہے یہ. آنسر کیا بنے گا, زیدن. ٹھیک ہے, ھذا قمیص زیدن, یہ زید کی شرٹ ہے, زید کا شرٹ ہے, زید کی قمیص ہے. اس کا بعد میں گھر کو کیا بولیں گے, بیت اللہ بولتے ہیں نا, بیت الخلاء بولتے ہیں, مطلب جہاں پہ انسان خالی رہتا ہے, ایمٹی ہاؤس بولے سے. تو بیت کو کیسے استعمال کریں گے کوشچن کے اندر, بیت من ھذا, کانفیڈنس سے بولیے کیونکہ بیت من ھذا, whose house is this, کس کا گھر ہے یہ. چلیے اب زیدن کی جگہ پہ اپن لیں گے الولد, the boy. سینٹنس میں رکھیے, بچے کا گھر بولنا ہے, کیسا بنے گا, ھذا بیت ولدی. افیکٹ چینج کیا ہوا, زیدن کے اوپر الف لام نہیں تھا, دو زیر تھے. اگر پہ الف لام آ گیا تو ایک زیر رہے گا, کیونکہ تنوین اور ساتھ میں تنوین اور الف لام ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. دا اے وہ بول سکتے ہیں انگلش میں, نہیں بول سکتے, تو دا بولے تو اے بولو. ایسے عربک میں بھی دا اے بوائے نہیں بول سکتے, یا تو الف لام آ تو تنوین نہیں ہے, تنوین آ تو الف لام نہیں ہے, کیونکہ یہاں سے اپن تنوین ہٹا دیے, الف لام آ گیا. ٹھیک ہے, تو الف لام آ گیا تو اس کے ساتھ میں دو زیر یہاں تک ایک زیر کو ہٹائیں گے, لیکن پھر بھی مجرور رہے گا. مجرور کا مطلب صرف دو زیر نہیں ہے, مجرور کا مطلب کہ آخری میں زیر رہ جائے گا. کبھی کبھی مجرور ایسا آتا ہے کہ اس میں حرکتیں نہیں رہتی, کبھی کبھی لیٹرز کے ذریعے سے بھی مجرور رہتا, ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن بہرحال وہ ایک سچویشن ہے مجرور کی, ایسا نہیں کہ خالی زیر آتا مجرور ہوگا, اس کے اندر الگ الگ سچویشن سے ایک نارمل لیول پڑھ رہے کہ آخری میں ایک زیر آنا ہے یا پھر دو زیر. جیسے کہ رب العالمین پڑھے, تو رب العالمین میں جو مجرور ہے انہیں وہ یا کی وجہ سے مجرور ہے. رب العالمین جو ہے اصل میں عالم ہے, عالمین جو ہے اینا یا کی وجہ سے مجرور ہے, مضاف الیہ ہے لیکن یا کی وجہ سے مجرور ہے. اس کے اوپر حالانکہ آخر میں زیر ہے اینا ہے, لیکن وہ زبر کی وجہ سے مجرور نہیں ہے, یا کی وجہ سے مجرور ہے. برابر ایک ایڈوانس ٹاپک ہے وہ. آدھا فارم پر یہ یاد رکھیے کہ مضاف الیہ یا تو ایک زیر رہے گا یا پھر دو زیر رہے گا, لیکن زیر رہتا ہے. ھذا بیت الولد, this is the house of
the boy, ये लड़के का घर है। उसके बाद बेड है यहाँ पे, क्या बोलते हैं बेड का लड़के में? बड़े मनुष्य, राइट, शरीर, शरीरुन, क्या बोलेंगे? शरीरुन बेड, शरीरुन। शरीर में कौन किसको कैसे करेंगे? शरीरुन हाँ, whose bed is this? आंसर क्या बनेंगे? फिर से बुला लो। हाज़ा वलदु शरीर। हाँ, हाज़ा शरीरु वलदी वलदी। शरीरुल वलद, ये खबरी ड्रेस नया कर रहे हैं, इसका से मालूम है। लाम कहाँ पे पढ़ना नहीं मालूम है। आ गया था ना कि शमसी और कमरी आ गए थे, 14 कमरी लेटर, 14 कमरी लेटर, शमसी लेटर और कमरी आ गए थे, लेकिन अपन याद नहीं करे, इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो हाज़ा शरीरुल वलद, शरीरुल, ठीक है, दिस इज द बेड ऑफ द बॉय। इसके बाद क्या है? हमज़तुल वस्ल के बारे में पढ़े थे हम लोग, याद है आपको? उस्मानी मुसहफ ला के देखे थे हम लोग कि उस्मानी मुसहफ में स्वाद लिखने वाला था, ऊपर जो है ना ऐसा स्वाद लिखने वाला था उस्मानी मुसहफ में। अपन जब मुसहफ पढ़ते हैं उसमें नहीं रहता, तो ये स्वाद इंडिकेट करता वस्ल को, जो कि एक्चुअली में है हमज़तुल वस्ल, उसको बोलेंगे आप इंग्लिश में कनेक्टिंग हमज़ा। कनेक्टिंग हमज़ा बोलेंगे आप, ठीक है, कनेक्टिंग हमज़ा। इसको एक एग्जांपल देकर समझा था मेरे से, को याद है कि हमज़तुल वस्ल किसी चीज के साथ काम करता हो, बहुत बार डिस्कशन आ जाता है। हमज़तुल वस्ल जो है गम के साथ काम करता है, किसके साथ? गम के साथ। अपन दो पेपरों को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद गम क्या होता? दिखता अपने गम बीच में डिसअपियर हो रहा था, इन्हें भी वैसे डिसअपियर हो रहा था। कब होता? अगर इससे पहले कोई क्या, कोई लेटर या कोई वर्ड आता, कोई लेटर या वर्ड कुछ भी अगर इससे पहले कुछ कनेक्टिंग करने के लिए, आगे कनेक्ट करने के लिए इन्हें ड्रॉप आ, इसको एक्चुअली में इसको पढ़ते हैं इस्मू बोले, एक्चुअली पढ़ते हैं इसको इस्मू। अब उससे पहले क्योंकि वाव आ गया, इसको ज्वाइन करना है, तो अपन उसको स्किप करके सिन पे चलेंगे, हम बोलेंगे वस्म। क्या बोलेंगे? वस्म। तो यहाँ पे कितने नाउन हैं? यहाँ पे इस्मू एक है, इब्नु एक है। इस्मू एक है, इब्नु एक है। इब्नु किसको बोलते हैं? बेटे को इब्नु बोलते हैं। तो ये भी जो है ना वैसे ही है, इब्नु, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो इब्नु बोलेंगे। अगर कुछ आ गया तो इसको स्किप करके इससे ज्वाइन कर देंगे। फबनु है या फिर लिबनी है, वो डिपेंड करता है कि उससे पहले क्या है। चलिए, उसी के ताल्लुक से अपनी अब तमरीन नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 9 क्या है? यहाँ पे इस्मुल वलदी मुहम्मदुन, लड़के का नाम मोहम्मद है। नेम ऑफ द बॉय इज मुहम्मद। वस्मुल बिन्ती ज़ैनबु, एंड द नेम ऑफ द गर्ल इज ज़ैनब। गौर कीजिए कि मैंने पहले पढ़ा क्या बोला मैं? इस्मुल वलदी बोला, लेकिन सेकंड में क्या बोला मैं? वस्म। क्या बोला मैं? वस्म। क्यों? क्योंकि हमज़तुल वस्ल से पहले कनेक्टिंग करने के लिए वाव है, तो अपन हमज़ा को ड्रॉप करेंगे। उसके बाद क्या है? अच्छा, इसको एनालाइज करेंगे अपन। एनालाइज कैसे कर सकते हैं इसको? इसको क्या है? इसको क्या है? मुब्तदा। सेंटेंस स्टार्ट वाला नाउन से, जुमले इस्मिया है, नॉमिनल सेंटेंस है। नॉमिनल सेंटेंस में क्या आता है? मुब्तदा खबर, में पहचानना है। इसमें क्या है? मुब्तदा प्लस हुआ मुदाफ, अल वलदी मुदाफ इलैहि, मुहम्मदुन क्या है? उसकी खबर। फिर वाव हर्फ है, कंजंक्शन है। इस्मु मुब्तदा प्लस हुआ मुदाफ, अल बिन्ती मुदाफ इलैहि। और ज़ैनब क्या है? खबर। अब हम पढ़ेंगे ज़ैनब, उसके ऊपर दो तनवीन आती है क्योंकि वो डिक्टोट है, गैर मुनसरिफ है, ठीक है। पार्शियली फ्लेक्सिबल है, मतलब उसके ऊपर जबर आ सकता, पेश आ सकता, ज़ेर उसके ऊपर नहीं आ सकता, ना ही उसके ऊपर तनवीन आ सकता। उसके बाद
اسم المدرس حامد, name of the teacher is حامد. مسم المدیر, میم ہے وہ, میم علی فتحہ, مسم المدیر. یہ ذرا آپ غور کرنے کی بات ہے. بول سکتے ہیں اپنے کیا کیا اسکپ کر رہے ہیں. اوکے, یہ تو ہوگا کہ ہم نے تو مسئلہ اسکپ ہو جاتا ہے. نہیں تو اسکپ ہو رہا, یہ تو حمزہ نہیں ہے. یہ الف مد ہے ایکچولی, وہ پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں الف مد ہے. کیا یہ الف مد ماں بول کے پڑھنا ہوتا ہے دو بار کھینچی الف مد, کیونکہ فتحہ بیفور الف ہے. کیا ہوتا ہے اس کو, الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو دو بار کھینچ کے پڑھنا ہے الف مد. لیکن الف مد کو اسکپ کر دے رہا پر کیونکہ اس کو سکون سے جوائن کرنا ہے. کیونکہ سکون اور شدہ جو تجدید کرتے ہیں دو ایسے حرکتیں ہیں, سکون ہو یا پھر شدہ, اس کو بغیر کسی حرکت والے لیٹر کے ملا کے نہیں پڑھ سکتے. اب لوگ سورہ اصل پڑھتے ہیں نماز میں کئی دفعہ رہے, لیکن آپ اس کو بھی غور نہیں کریں کہ کیسا اسٹرکچر ہے. کیا ہے وہ عامل الصالحات. اس میں کتنے طرح سے اسکپ کر رہے ہیں. یہ لام, یہ الف, یہ واو. کیوں؟ تجدید جو ہے اس کو ایسے لیٹر سے ملا کے پڑھنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر ایک حرکت ہے, ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ تو قرآن کے پڑھنے کے تعلق سے بھی ذہن رکھنا ہے کہ سکون اور تجدید ہے تو دو چیزوں کے اوپر ایسا کرنے کا ہے. جب بھی سکون اور تجدید اس کو ایسے لیٹر سے ملا کے پڑھنا جس کے اوپر حرکت ہے. چاہے آپ کو جتنے لیٹر لکھیں اس کے کرنا پڑو, آپ اس کو نو سائن نو ساؤنڈ کا بھی سمجھ سکتے کہ اس کے اوپر سائن بھی نہیں ہے, اس کو پڑھنا بھی نہیں ہے. تو کہاں پہ تھے ہم لوگ؟ مسم المدیر. تو مس میں کیا ہو رہا, یہ الف مد کو اسکپ کر دے رہا, پر یہ الف بھی اسکپ ہو جا رہا, یہ حمزہ الوصل بھی اسکپ ہو جا رہا. ایک الف اسکپ ہو جا رہا جو الف مد کا پارٹ ہے, ایک حمزہ اسکپ ہو جا رہا جو حمزہ الوصل. ٹھیک ہے, تو کیا بنے گا اس کو مسمول. کیا بنے گا مسمول. مسمول مدیری ماں, کیا ٹرانسلیشن کیا رہے گا اس کا مسمول مدیری کا؟ اردو سپریٹ کر لیں گے, ماں اسم المدیری, تین جملے اس کے اندر. ماں کا مطلب کیا ہے؟ کوشچن کے لیے بولنا اسٹارٹنگ میں ماں واٹ, اسم نے واٹ از دا نیم, المدیری ڈائریکٹر, واٹ از دا نیم آف دا ڈائریکٹر. یہ جو مدیر ہے, جو اسکول کے ہیڈ ہے, ڈائریکٹر ہے, ان کا نام کیا ہے؟ یہ سب سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد ابن خالد فی المدرسۃ, son of Khalid is in the school, وابن حامد فی الجامعۃ, and the son of Hamid is in the university. کہ حامد کا جو بیٹا, خالد کا جو بیٹا ہے اسکول میں ہے, اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے, اس کو انالائز کریں گے اپن. ابن مبتدا پلس ہوا مضاف, خالد مضاف الیہ. اس کی خبر دننا ہے مبتدا کی. مبتدا کیا ہے؟ ابن مبتدا ہے نا, اس کی خبر دننا ہے. خبر کیا ہے؟ فی حرف جر, المدرستی اسم مجرور, فی المدرستی جار مجرور, شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے, اس ایک بار میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. اس کو کیسے انالائز کریں گے اپن کو لکھتے پڑھے نا. ابنو کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں, سینٹینس میں رول کیا اپلائی کرنا, کیا ہے؟ مبتدا ہے سب سے پہلے.
प्लस हुआ मुब्तदा प्लस हुआ मुदाफ, खालिदिन मुदाफ इलैह। ओके, इसके बाद फी हर्फ जर, जामियाती इस्मु मजरूर, ठीक है इसमें, और फिर हर्फ जर इस्मु मजरूर दोनों में क्या बने, शिबो जुमला खबर, जार मजरूर शिबो जुमला खबर। ऐसा एनालाइज करना है कि इन्हें सेंटेंस में कैसा कैसा रोल प्ले कर रहा हूं। ये है मुब्तदा, लेकिन मुब्तदा के साथ दो रोल्स उन्हें प्ले कर रहा हूं। मुब्तदा भी है प्लस क्या है, मुदाफ भी है। खालिदिन क्या है, मुदाफ इलैह। तो मुदाफ इलैह तो बन गया, लेकिन खबर नहीं मिली। मुब्तदा है तो खबर होना जरूरी है, तो खबर क्या में है, फी हर्फ जर अल जामियाती समझ लो, दोनों मिला के शिबो जुमला खबर। शिबो जुमला मतलब फ्रेज, जुमला नहीं है लेकिन एक फ्रेज है, तो फ्रेज मिलके क्या बन रहे, खबर। ठीक है, उसके बाद वब्नु हामिदिन फिल जामियाती एंड सन ऑफ हामिद इन द यूनिवर्सिटी से वो इब्नु मुब्तदा वाव हर्फ अत्फ, इब्नु मुब्तदा प्लस हुआ मुदाफ, हामिदिन मुदाफ इलैह, फिर जामियाती जार मजरूर शिबो जुमला खबर। चलिए, इब्नुल मुदर्रिसी फिल फस्ली, अच्छा इब्नुल मुदर्रिसी है ना, उसको जो है ना ऐसा मीम डाल के इसको ये लिख लीजिए, इब्नुल मुदर्रिसी। इब्नुल मुदर्रिसी फिल फस्ली, वो स्वाद है फस्ली, सन ऑफ द टीचर इज इन द क्लास, के उस्ताद का बेटा जो है किसमें, क्लास में, क्लासरूम में है, जमात में है। अय्यन इब्नुल मुदीर, वेयर इज द सन ऑफ द डायरेक्टर, और डायरेक्टर का बेटा कहाँ पर है। ऐना का मतलब क्या है, वेयर, ऐना का मतलब है वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बराबर, अय्यन इब्नु, अय्यन इब्नु मतलब किसी करने की बात पर चल रहा है। समझना क्या क्वेश्चन है यहाँ पे मेन कुछ भी नहीं, टॉपिक बस इतनी है कि भाई हमजतुल वस्ल, उससे पहले कुछ लेटर जैसे कि वाव देखिए, कोई वर्ड मा आ गया, ऐना आ गया, तो हम आपको स्किप कर देना, और उसके बाद जो बा है कुछ तजदीद है, उसके बाद उसके ऊपर जंप करना। इक़रा मा यली मुराइयन क़वाइद अल-मुफ़क़ी हमजतुल वस्ल। अब नीचे की जो वर्ड्स है, इसको हमजतुल वस्ल का जो रूल है उसको ज़हन में रखते हुए पढ़ना है। इब्नु मुहम्मदिन फिल इराक़ी, son of Muhammad is in the Iraq. वब्नु हामिदिन फिल हिंदी, and son of Hamid is in India. ठीक है, तो आप लोग पढ़िए फिर से, फर्स्ट वाला पढ़िएगा, पढ़िए ना जल्दी। नहीं फिर से फर्स्ट वाला जो पढ़ा उसको फिर से पढ़िए। इब्नु हामिदिन मुहम्मदिन, इब्नु मुहम्मदिन फिल इराक़ी, गुड। वब्नु हामिदिन फिल हिंदी, राइट, बात फिल हिंदी, तो सही लगेगा। फिल के बाद जो है ना हिंदी, फिर इराक़ी, सही। तो डालने के लिए क्या है इसका, इब्नु मुहम्मद के बेटे इराक में है, हामिद के बेटे इंडिया में। एक चीज छोड़ दिया आप, वाव का मतलब एंड, और हामिद के बेटे हिंदुस्तान। राइट, एनालाइज कैसे करेंगे अपन इसको, इब्नु मुब्तदा प्लस हुआ मुदाफ, मुहम्मदिन मुदाफ इलैह, फिर इराक़ी जार मजरूर शिबो जुमला खबर। ये बार-बार आएगा इंशाल्लाह, खाली एक बार ध्यान रख लीजिए, तब पर बार-बार रिपीट करके इसमें जरूर बैठ जाती बात। वब्नु हामिदिन फिल हिंदी, तो इसमें क्या है, वाव हर्फ वक्त हो गया, इब्नु फिर से मुब्तदा प्लस हुआ मुदाफ, हामिदिन मुदाफ इलैह, फिल हिंदी जार मजरूर शिबो जुमला खबर। आप पढ़िए इसके बाद, क्योंकि तो से आपको नून गुजर करना है, क्योंकि वो क्या है,
الف اور لام کو اسکپ کر دینا ہے شمس سے کرے ٹھیک ہے برابر سے پڑھ بارک اللہ خرج بنو الطبیب من البیت اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے خرج کا مطلب ہے نکلے طبیب اپنے گھر سے نکلے طبیب نہیں ہے طبیب کی کوئی اور ہے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکلا کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے وربل سینٹینس ہے شروع کس سے ہو رہا ہے ورب سے شروع ہو رہا ہے تو یہ وربل سینٹینس سے اپنے کو اس کو دینے کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے خالی اپن یہ دیکھ سکتے ہیں ابن مضاف ہے الطبیب مضاف الیہ ہے من حرف جر البیتی اسم مجرور زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں چلیے اس کے بعد آپ پڑھیے پھر اور ذهب ابن التاجر إلى السوق ذهب کا مطلب ہے گیا کیا بولے گی ترجمہ کی سوق مطلب بازار بازار کی طرف گیا الہ کا مطلب ٹو تاجر کا بیٹا بازار کی طرف گیا چلیے یہ بھی کیا ہے جملہ اسمیہ ہے جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ ہے جملہ فعلیہ ہے فعلیہ وربل سینٹینس ہے شروع کس سے ہوگا گیا ذهب یہ کیا ہے وہ چھوڑ دیتا پھر اس کے بعد کیا ہے آپ پڑھیں اس کو اسم المهندسی فیصل وصف طبیبی مسعود ٹھیک ہے ٹرانسلیٹ کیجیے مہندس کس کو بولتے ہیں انجینئر ٹھیک ہے باقی کو معلوم ہے اسم المہندس کا مطلب کیا ہے مضاف مضاف الیہ انجینئر کا نام فیصل ہے انجینئر کا نام فیصل ہے اس کے بعد اور ڈاکٹر کا نام طبیب کس کو ہوتے ڈاکٹر اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے اس کو اپن ریلائز کر سکتے ہیں کیونکہ جملہ اسمیہ ہے اپن پڑھ رہے ہیں اسم کیا ہے مبتدا پلس ہوا المہندسی مضاف الیہ فیصل کیا ہے خبر ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے واو حرف عطف ہے کنجنکشن ہے اسم مبتدا پلس ہوا مضاف الطبیبی مضاف الیہ مسعود خبر آپ کی اس کا ففتھ والا آپ پڑھنا ہے ففتھ والا جو ہے آپ پڑھیے ما اسم الرجل دیکھیے یہ والا پڑھ کر میں پڑھ لیتا ہوں کیسا پڑھیں گے اس کو مسم الرجل یہ مضاف ہے مسم الرجل لی ٹرانسلیشن کیا رہے گا اس کا ماں کا مطلب ہوا کیا ہے اسم الرجل رجل مطلب آدمی آدمی کا نام کیا ہے چلیے کوشچن ہے تو کوشچن کو اعراض نہیں کریں گے اس کا کیا رہے گا آپ پڑھیں اس کا اچھی نوٹ ابن من ٹھیک ہے اس کے بعد انا بن صرف انا کا رولی کن کے ساتھ انا کے اندر جو الف ہے اس کو ہٹا دیں گے باہر کے اوپر جب کر دیں گے انا بن الوزیر ٹرانسلیٹ کیجیے انتا مطلب یو آپ کس کے بیٹے ہو ابن من انتا آپ کس کے بیٹے ہو انا مطلب میں وزیر کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے کیا بھی اس کو اپن ایڈریس کر سکتے ہیں انا مبتدا پلس ہوا مضاف اینڈ ابن نہیں مضاف نہیں ہوتا ہے انا مبتدا ہے ابن کیا ہے خبر پلس ہوا مضاف اینڈ وزیر مضاف اب تک اپن دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا جو ہے نا مضاف بن گیا لیکن خبر بھی مضاف بن کے آ سکتی ہے ابن انا مبتدا ہے ابن خبر ہے لیکن خبر پلس ہوا مضاف اینڈ وزیر مضاف ٹھیک ہے مجھے کیسے پڑھ لیتا ہوں ابن محمد فی العراقی وابن حامد فی الہندی
son of Muhammad is in Iraq and the son of Hamid is in India. خرج بنو الطبيب من البيت. Went out the son of the daughter from the house. کہ daughter کا بیٹا گھر سے نکلا. ذهب ابن التاجر إلى السوق. Went out the son of merchant to the market. کہ تاجر کا بیٹا بازار کی طرف نکلا. اسم المہندسی فیصل واسم الطبیبی مسعود. Name of the engineer is Faisal and the name of the daughter is Mas'ud. Engineer کا نام فیصل ہے, daughter کا نام مسعود ہے. مسمر رجلی, what is the name of the man? آدمی کا نام کیا ہے؟ ابن من انتا, whose son are you? تم کس کے بیٹے ہو؟ انا بن الوزیری, I am the son of the وزیر. ٹھیک ہے کہ میں وزیر کا بیٹا. وزیر دورر کو بولتے ہیں, I am the son of دورر. الکلمات الجدیدۃ, new words. الرسول, اس کو بولتے ہیں رسول, میسنجر, میسنجر بولتے ہیں رسول. الکعبہ تو کعبہ ہے. الاسم اس کو بولتے ہیں نام. الابن بیٹا سن. العم بڑے بڑے سے پہلے لافظ عمو. چچا کو بولتے ہیں عمو, پاٹنر انکل. الخالو ماما یا پھر پاٹنر انکل. الحقیبۃ, الحقیبۃ اس کو بولیں گے, میں ایگزامپل دیجیے آپ لوگوں اسٹارٹنگ. الحقیبۃ, الحقیبۃ تحت المقتل بول کے آپ کو ملتے ہیں. الحقیبۃ تحت المقتل جیسے ہم لوگ پڑھے گئے. حقیبۃ بیگ, الحقیبۃ بیگ بستا. السیارۃ دکا. الشارع روڈ, شارع روڈ, روڈ یا اسٹریٹ. مغلق کلوز. تحت کیا نیچے. تجریب تحت رہنا پڑھنا پر جن کی نیچے سے جانے ہیں جاری ہے. تحت مطلب اندر. ہونا کا فائدہ مطلب ہونا کا یہ تھوڑا سا اور پاس کے علاوہ ایک دیر. ہونا مطلب یہ, ہونا کا مطلب المہندس دائیں. اب نیچے وہی مضاف الیہ کا اسٹرکچر پھر سے تاکید کے لیے بتا رہا ہوں, ریویژن ہونے کے لیے, کہ سیارۃ المدرسی, کار آف دی, the car of the teacher. تو سیارۃ مضاف ہے, المدرسی کیا مضاف. یہ لیسن میں جو اپن ٹاپک پڑھے اس پہ کیا انکلوڈیڈ تھا اس کے اندر؟ اس میں تھا ہاذا, میکسیمم پر یوز کریں ہاذا, تو جو یوز کریں ہاذا یوز کریں. اب یہاں پہ جو یوز ہونے والا ہے وہ ہے ہاذیہ. ہاذیہ کیا ہے؟ ہاذیہ کا مطلب یہ ہے دس. کیا اس کا مطلب ہے؟ دس. لیکن یہ اس کا فیمینن ہے, یہ اس کا مؤنث ہے. ٹھیک ہے, ہاذا یہ مذکر ہے, ہاذیہ کیا ہے؟ وہ یاد رکھنا آپ کو ہمیشہ کہ ہاذا اس کو پڑھتے وقت کھینچ کے پڑھنا, لیکن لکھتے وقت صرف ایک زبر سے لکھنا. پڑھتے وقت کھینچ کے پڑھنا, لیکن لکھتے وقت اس کو ایسے پڑھتے ہیں ہاذا. ٹھیک ہے, لکھتے وقت وہ جو کھڑا زبر ہے یا پھر الف جو اس کے بعد کا ہے وہ اسکپ ہوا, ہاذا ہو یا پھر ہاذیہ ہو. ٹھیک ہے, ہاذیہ. الدرس السادس, sixth lesson.
हाज़ा बनु हामिदिन. अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए लेसन में आगे बढ़ने से पहले. मुब्तदा खबर जो है, मुब्तदा खबर जेंडर में नंबर में मैच करना. जेंडर में, और जेंडर मतलब क्या? इन दो चीजों में मैच करना है, सेम होना चाहिए. इन्हें मुज़क्कर रहा तो इन्हें भी मुज़क्कर रहा. मुब्तदा मुअन्नस रहा तो खबर भी मुअन्नस रहा. मुब्तदा एक रहा तो खबर भी एक मतलब बढ़ने में एक अदद में. ठीक है. खबर अगर दो है, मुब्तदा अगर दो है तो खबर भी दो रहा. अगर मुब्तदा जमा है खबर भी जमा है. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे है एक एग्जांपल है, एक आई की तरीके से समझने के लिए. हाजा वलदुन, हाजा मतलब दिस, वलदुन मतलब लड़का. तो दोनों क्या है? सिंगुलर है. ये भी एक है, ये भी एक है. ये भी मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर है. अब डुअल लिंग है, बोलेंगे हादानी वलदानी, ये दो लड़के. तो हाजानी, हाजा का डुअल आता दो, वलदानी दो लड़के. ठीक है. क्योंकि वलदानी डुअल आना था इसलिए अपने को हाजा को भी डुअल लाना. और एक आता इसका प्लुरल हाउलाई औलादुन. हाउलाई मतलब दीस. हाजा का प्लुरल है हाउलाई दीस. औलाद वलद की प्लुरल, ये सब बच्चे हैं. ठीक है. तो इनकी संगठना है कि मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर भी मुब्तदा, अगर मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस. मुब्तदा अगर एक के बारे में तो खबर भी एक के बारे में. अगर मुब्तदा दो के बारे में तो खबर भी दो. अगर मुब्तदा जो है ना प्लुरल है तो खबर भी प्लुरल जमा. ठीक है. अब मेरे पास देखिए इंग्लिश में जनरली मेरे पास क्या होता है, प्लुरल किसको बोलते हैं, जमा किसको बोलते हैं? जो एक से ज्यादा, मोर देन वन इज प्लुरल. अरबिक में मोर देन टू इज प्लुरल. ये रखना जरूरी है. अरबिक में मोर देन टू इज प्लुरल, क्योंकि अरबिक में वर्ब भी डुअल आएगा, नाउन की भी डुअल मिलेंगे आपको, हर चीज का डुअल मिलता. तो अरबिक में मोर देन वन इज प्लुरल नहीं होता, मोर देन टू इज प्लुरल. ठीक है. बेस्ट एग्जांपल जो है डुअल की वो सूरह रहमान में, कभी नहीं आलाई रब्बी कुमा. कुमा जो भी डुअल है, तो कल दीवानी वो भी डुअल. तुम दोनों जुटलाओगे. चलिए लेसन आगे बढ़ेंगे. हाज़ा बनु हामिदिन, दिस इज द सन ऑफ हामिद. वहादिही बिन्तु यासिर, एंड दिस इज द डॉटर ऑफ यासिर. ठीक है. तो कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं जो अपने को मुअन्नस बनाना पड़ता है, जैसे कि मुस्लिमुन, उसकी फेमिनिन बनेंगे अपन मुस्लिमा, आखिर में बोलना बनाएंगे. लेकिन कुछ जो है नेचुरली मुअन्नस रहते हैं, जैसे कि इब्नु, ये मुज़क्कर वर्ड है. बिन क्या है? लड़की, ये मुअन्नस. ठीक है. पर जनरली ये नामों में देखते हैं, जैसे कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला. ठीक है. और क्या है? अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जो अपन ज़्यादा सुनते हैं. हुज़ैफा इब्न यमान, तो इब्न उनके बेटे. ठीक है. खदीजा बिन्त खुवैलिद, आयशा इब्न अबी बकर. ठीक है. हफ्सा बिन्ती उमर. बहरहाल मतलब उनकी बेटी, उनके बेटे में से. तो हाज़ा इब्न हामिद, दिस इज द सन ऑफ हामिद. व हादिही बिन्तु यासिर, एंड दिस इज द डॉटर ऑफ यासिर. ठीक है. एनालाइज करेंगे अपन. ये हामिद की बेटी, हामिद का बेटा है, और ये यासिर की बेटी है. हाज़ा मुब्तदा, हाज़ा मुब्तदा. ठीक है. इब्नु क्या है? खबर. वाव प्लस वाव मुदाफ, खालिद मुदाफ इलैह. वाव क्या है? हर्फ अत्फ. फिर हाज़िही क्या है? अगेन मुब्तदा. बिन्तु क्या है इसकी? खबर प्लस वाव. यासिर क्या है? मुदाफ इलैह. ठीक है. नोटिस क्या करिए इस सेंटेंस में, क्या एक कुछ यूनिक चीज क्या समझने है मुझे? कहाँ पे है? हाज़िही आना. हाज़िही किसके साथ में आया?
बिंतु, क्योंकि खबर फेमिनिन है, मुअन्नस है, इसके वास्ते मुब्तदा जो हाजा है उसको भी फेमिनिन अपने को लाना पड़ा, क्योंकि इब्नु क्या है, वो ऐसी खबर बन के आ रहा है जो मुज़क्कर है, उसके लिए मुज़क्कर मुब्तदा हाजा है, क्योंकि जो मुअन्नस खबर बिंतु है उसके लिए मुअन्नस मुब्तदा भी हाजी है। इब्नु हामिदिन जालिसुन व बिंतु यासिरिन वाक़िफ़तुन। इब्नु हामिदिन, the son of Hamid is sitting and the daughter of Yasir is standing. तो हामिद का बेटा ठहरा हुआ है, यासिर की बेटी बैठी हुई है। इब्नु मुब्तदा प्लस हुआ मुदाफ, हामिदिन मुदाफ इलैहि, जालिसुन खबर, व मरफ़ूअ फिल, बिंतु मुब्तदा प्लस हुआ यासिरिन मुदाफ इलैहि, वाक़िफ़तुन खबर। उसके बाद मन हादिही, हु इज दिस, कहीं को मन हादिही है यहाँ पे, मन तो मुज़क्कर मुअन्नस में रखा, फिर वजह सोचिए, मन तो मुज़क्कर मुअन्नस में रखा, अब जुमले पे बचा हादिही, लेकिन इसको देख के मुअन्नस में, वजह क्या है, ना खबर है ना कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे वो औरत है। अगर मैं हाजा बोल के बोला तो ये बड़ी सी बात, अब मेरे पास उर्दू में नहीं है, ये भी ये है, ये भी ये है, औरत और मुज़क्कर दोनों ये है, इंग्लिश में भी दिस दोनों सेम है, लेकिन अरबिक में डिफरेंस है। अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी मर्द की तरफ इशारा करना है बोलूँगा हाजा, किसी औरत की तरफ करना तो बोलूँगा हाजी, क्योंकि इशारा औरत की तरफ और पिक्चर में एक औरत को भी डाले हुए आपके साथ, तो हाजी ही, मन हाजी ही, हु इज दिस, तो हु इज दिस के अंदर वो दिस मुराद क्या है, एक औरत है, तो हादिही उख्तुल मुहद्दिसी, दिस इज द सिस्टर ऑफ इंजीनियर, दिस इज द सिस्टर ऑफ द इंजीनियर, ये इंजीनियर की बहन है, उख्तुल बोलते हैं बहन। हादी मुब्तदा, उख्तुल क्या हो गई, खबर, प्लस हुआ मुदाफ, और मुहद्दिसी मुदाफ इलैहि। अहिया अयदन मुहद्दिसतुन, इज शी आल्सो अ इंजीनियर, क्या वो भी एक इंजीनियर है। ये जुमला एक सवालिया है, क्वेश्चन का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे कुछ नई चीजें अपने को देखने को मिली। एक तो है मुहद्दिसतुन, अभी मैं आपको बोला था कि एक इसम जो नाउन बनता, आप उसको फेमिनिन मुअन्नस बनाना है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे कि एक मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम है, आप उसको फेमिनिन बनाना है, आप बोलेंगे मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम। लेकिन तरीके का बोला है राउंड का वो अपन जो बोलता है उसको हा साकिना बना के पढ़ करो करें, मुस्लिमा, जैसे कि अल-क़ारिआ, ठीक है, तो मुस्लिमुन मुस्लिमतुन, ठीक है, ऐसे ही मुदर्रिसुन है उससे मुदर्रिसतुन, मुहद्दिसुन है मुहद्दिसुन से मुहद्दिसतुन, ये अपन एक आम नाउन्स को बना सकते हैं, ठीक है, टीचर है, इसी तरह इंजीनियर है, डॉक्टर है, तबीबुन से तबीबातुन, ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं जो इटसेल्फ मुज़क्कर के लिए होते हैं, उसको आप मुअन्नस बना सकते हैं, वलदतुन नहीं बना सकते, ठीक है, वैसे भी आता है, लेकिन बड़ा वलदुन एक मुज़क्कर है, उसकी मुअन्नस क्या आएगी, बिंतु, वलदुन की मुज़क्कर क्या है, बिंतु, ठीक है। रजुलुन आदमी, उसकी फेमिनिन क्या आएगी, मरातुन औरत, ठीक है, तो ये वर्ड है। ऐसे ही क्या है, अखुन, अखुन मतलब भाई, उसकी फेमिनिन क्या आएगी, उख्तु, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरह से वर्क करता है। इसके और भी आते हैं, थोड़े से और दूसरे भी रहते हैं जो क्या बोलते हैं नाउन्स रहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, लेकिन इतना बस काफ़ी है याद रखने के लिए कि एक तो आप मुस्लिम से मुस्लिमा, एक आखिर में जो राउंड था है ताऊ तानीस बोलते हैं उसको, फेमिनिन की ता या फिर मुअन्नस की ता, वो लगा कर ऐड कर सकते हैं एक फेमिनिन बनाने के लिए। ये ऐसे नामों के लिए काम किया था, मुस्लिम है, मुमिन है, काफिर है, मुशरिक है, मुशरिका, मुमिना, काफिरा बना सकते, स्वालिहा बना सकते। लेकिन कुछ वर्ड बाय इटसेल्फ जो है ना मुज़क्कर रहते हैं, उसको मुअन्नस बनाने के लिए उसका एक अलग से वर्ड भी रहता है। जैसे कि एक बिंतु है, ये क्या है, मुअन्नस है, मुज़क्कर क्या है उसका, इब्नु, ठीक है। अखुन है, ब्रदर, भाई, उसके फेमिनिन क्या है भी देखेंगे, उख्त, ठीक। और एक है अयदन बोल के है, अयदन ये एक एडवांस टर्मिनोलॉजी है, इसको जो है ना मफऊल बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, तो उसको जो है ना एक वर्ब आता आदा बोल के, आदा हमजा अलिफ और द्वार,
تو آغا کو جو ہے نا وہاں پہ چھپے ہوا مان کے اس کو ایک منصوب مانیں گے. میں نے ریلیٹڈ ٹرمینالوجی ہے بس اس کو ایسا لکھ دیا کہ ایندن منصوب بولیں گے. منصوب کیا بولیں گے اس کو؟ منصوب, کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے, بس منصوب لکھنا ہے. دیکھیے وہ ایک آگے کی بات ہے. لا کیا ہے؟ حرف نفی. ہیا شی طبیبۃ, شی از اے ڈاکٹر. وہ شی از اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے, تو لا حرف نفی. ہیا کیا ہے؟ مبتدا. طبیبۃ کیا ہے؟ خبر. ٹھیک ہے, ہیا کیوں ہے یہاں پر؟ لڑکی کے لیے. وہ اپن پڑھے تھے ہوا ہما ہو ہیا ہما ہو, تو ہیا مطلب شی. تو کیونکہ لڑکی کے بارے میں بولنا ہے تو ہوا نے بولیں گے, شی بولیں گے. ہیا شی ہے. تبھی بتو شی از اے ڈاکٹر. نو شی از اے ڈاکٹر. کوشچن تھا کہ کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ انجینئر کی بہن ہے, تو سوال ہے کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ نہیں, شی از اے ڈاکٹر. وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر. تو دیکھیں طبیبت پڑھے گا کیا آئے گا؟ طبیبہ تن. سیارۃ من ہذہ, whose car is this, یہ کار کس کی ہے؟ تو یہاں پہ ہذہ کیوں ہے؟ سیارۃ فیمینین ہے, سیارۃ مذکر ہے. تو سیارۃ جو کار ہے اس کے اندر سنون ہوتا ہے نا, کار خود ایک فیمینین ورڈ ہے, اس لیے ہذہ ہے. یہ کار بول کے بول رہا ہوں, یہ کار. تو یہ کی نسبت کس طرف کر رہا؟ کار کی طرف. سیارۃ کیا ہے؟ آخر میں رون ہوتا ہے, تو کیا ہے؟ مؤنث ہے. هذه سيارة المدير. This is the car of the director. هذه مبتدا, سيارة پلس ہوا نہیں, هذه مبتدا سيارة خبر پلس ہوا مضاف المدير مضاف الیہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ما هذه. What is this? What is this? ما کیوں استعمال کرے گا؟ پیچھے دیکھ کے بولیے, ما کیوں استعمال کرے گا؟ استعمال کیوں نہیں کرے؟ تیری چلتی تو صحیح لیکن ہاتھ پیر نہیں ہے اس کے, ناجان چیزیں ہو, غیر راستے نہ ہونے, جان جان اس میں تیری اس لیے ماں بولے. تو ما هذه, what is this? هذه مقوات, this is iron. یہ کیا ہے؟ استری. یہ آئن ہے, یہ کیا ہے؟ استری. تو دیکھیں مقوات مؤنث ہے, اس لیے اس کا مبتدا کیا ہے؟ مؤنث. هذه مبتدا, مقوات خبر. هذه مبتدا, مقوات خبر. یہ ایسے بہت بڑا ہے, اپن اس کو جو ہے نا انشاءاللہ پھر سے اسٹارٹ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آج اپنا جو خلاصہ ہے, اپن جو کنکلوژن ہے وہ اس بات کا ہے اپن کہ ہاذا ہے دس, اس کا فیمینن کیا آتا؟ دس بول کے, اس کا جو ہے ہاذہ. اور دوسری چیز کیا ہے, جب ہم ہاذہ پڑھ رہے ہیں تو ہاذا مبتدا بن کے آتا. تو مبتدا جو ہے نا مذکر رہا تو خبر بھی مذکر رہنا, مبتدا مؤنث رہا تو خبر بھی مؤنث رہنا. نمبر دیکھیں پر مبتدا اگر سنگولر رہا تو خبر بھی سنگولر, مبتدا ڈوئل رہا تو خبر بھی ڈوئل, مبتدا پلورل رہا تو خبر بھی پلورل. تو جنڈر اور نمبر میں خبر اور مبتدا ایک دوسرے سے ہمیشہ میچ کرنا. ٹھیک ہے, کچھ ایکسیپشن ہے اس کے, وہ ایڈوانس چیزیں وہ آپ دیکھ لیں گے. پہلے یہ جنرل خیال یہ ہے کہ مبتدا خبر نمبر اور جنڈر میں ایک دوسرے کو میچ کرنا. ٹھیک ہے, اور فیمینین, یہ سبق کا مین پارٹ جو ہے فیمینین ناؤنس ہے, وہ مؤنث الفاظ کیسے رہتے ہوئے, ایک تو مسلم اور ایک ہے مسلمہ, ایسا ہوتا. ٹھیک ہے, اور ایک آتا جو بائی سے اندر سے ان کے اندر جو ہے نا ایک کیا بولتے ہیں میسکولین اور فیمینینس رہتی ہے. کیا بولتے ہیں, ایک مذکر اور مؤنث ان کی طرف رہتا ہے. جیسا کہ بنتو ہے, یہ مؤنث ہے لیکن اس کا مذکر کیا ہے؟ ابن. ایسی چیز کیا ہے؟ اختو مؤنث ہے, اس کا مذکر کیا ہے؟ اخو. ٹھیک ہے, کوئی سوال آپ کو؟ اس کو لکھیے آپ لوگ, کیونکہ لکھے تو جو ہے نا پرفیکشن آتا, بغیر لکھے کی کوئی نہیں ہو رہا. جتنی تمرین ہے لکھیے, ٹرانسلیشن کیجیے, پھر اس کو انالائز کیجیے. ٹھیک, چلیے آپ لوگ پتہ انشاءاللہ اس کا سے ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.